In this class, we will be studying function in detail. Let us see the definition of function first. It is written like a function is a self-contained block of program statements that perform a particular task. Let us see with help of an example. Consider a calculator. In calculator, you are performing several tasks, right? If it is a normal calculator, you perform addition, multiplication, subtraction, and division. And if it is a scientific calculator, you have a lot of facilities, like you can find the square root of a number, you can find the sine of a function, you can find the tan of a function, isn't it? So all these are separate tasks, and you are not writing the program for those tasks, right? That is already written in the calculator, and whenever we want that particular task to be performed, for example, you want to find the sign of pi, what you do is you simply press that button sign. So it is a separate function, it performs a separate task. This is the best example for function. Okay, and C program, actually it is a combination of several functions. You have already seen different functions which are the inbuilt functions in C. Example, scanf, printf, and main. All these are library functions which are already there in the C library. At the same time, programmers can create their own function also. We can create our own function. So let us see the structure of a program without function. This is the structure of a program without function. You are writing a main function, and after the main function, you are writing lot of statements, one after the another, right? At the end, you write some return 0, isn't it? This is the basic structure of a program without any function. This is how you have written programs till now. Now, writing functions is slightly different. Let us see the structure of a program with the help of function. So this is a structure. See, so there is a main function. After the main function, inside the square bracket, you can see that I have written function 1. That means at that point, you will be calling some function 1, a separate task. So what happens is that the program flow will be altered. We all know that the program flow is from top to bottom, isn't it? But here, program flow is altered, and as you can see, the red line indicates that the program flow has gone from the main program to somewhere where this function 1 is written. So this function is 1 is written somewhere else. The program flow will go to there. So inside that function 1, which is again one square bracket, square, you can see that inside that square, the function 1 will be executing, and inside the function 1 you can again call function 2. It is possible. From a function we can again call another function. So what happens when the function 2 is called, the program flow is again diverted. You can see again with the red line indicates that the program flow will now divert from function 1 to the part where function 2 is written. Okay, function 2 is written somewhere else. It will go there. It will execute the function 2. At the end, you can see that with the help of highlighter, I have written return statement. Whenever it sees a return statement, it will return from that function. So here it has seen a return statement. It will return from function 2. To where? To where it will return? It will return to the place from where it is called. Or you can simply say that function 2 എങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു പോകും? function 2നെ എവിടെ നിന്നാണോ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്, function 2നെ വിളിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് അത് തിരിച്ചു പോകും. Okay, it will return to the position from where the function 2 is called. It is clear, right? So function 2ലേക്ക് അത് return ചെയ്യും. അതിനുശേഷം function 2ന്റെ താഴെയുള്ള statements execute ചെയ്യും. Okay, whatever that is written below function 2, it will be executed. At the end, you can see that again some return statement is there. So this return statement is for function 1. Now you are in function 1. Function 1 എങ്ങോട്ട് return ചെയ്യും?
function 1 will return to the position from where it is called. അതിനെ നമ്മൾ എവിടെ നിന്നാണോ ഫംഗ്ഷൻ 1നെ നമ്മൾ കോൾ ചെയ്തത്, എവിടെ നിന്നാണോ നമ്മൾ ഫംഗ്ഷൻ 1നെ വിളിച്ചത്, അത് അങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു പോകും. So this is basically the flow of program when a function is present. Let us see what are the need of functions. So if there are functions, for example, consider the same case of a calculator. For every task you are having separate functions. So it is easier to understand the program. Okay, and if it is a very lengthy program, you can break that program into small chunks. The third point, it says that our program, it consists of a series of function calls. If it is not written with the help of function, it may contain some thousands of 10,000 lines of codes. So you can reduce the number of lines of codes while writing a function. Then well-written functions can be reused. The best example is the C library. Scanf, printf, the main function. All these are separate functions and we simply call that function. Okay, these are again reused by every programmers when they write the C program. So these are the need of functions. Also, if you go if you go to work in a software company, you are not supposed to write enormous lines of codes for one project. You will be allocated only a small part to be performed, and several such members will sit together and they will combine their code so that it will become an executable code. Okay, so that you can divide the workload. Now, how do you write and use a function? We have already used functions, isn't it? Main function, scanf and all. You haven't written that function. Then what you have used? You have just called the function. You have just called. നമ്മൾ വെറുതെ ആ ഫംഗ്ഷനെ വിളിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ. Okay, അപ്പോൾ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ്? മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ is below the main functions, every statements are written by ourselves. So what is the main function? From where it is called? It is called by the operating system. Okay, സാധാരണ ഫംഗ്ഷനെ നമ്മളാണ് കോൾ ചെയ്യുന്നത്, പക്ഷെ മെയിൻ ഫംഗ്ഷനെ കോൾ ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ്. ആ പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ, ഇനി എക്സിക്യൂഷൻ കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന് കൺട്രോൾ തിരിച്ചു കൊടുക്കും അല്ലേ? സോ after the program is loaded and executed, it returns to the OS when it is terminated. Now, library functions. You have used scanf, printf, etc. No need to explain anything about it. These are built-in functions. You are not declaring it. You are not defining it. You just call them. Okay. So, function. When we write a function, we have to do something. We have to do three main things. These are the three main things that you are doing. What are they? Declaration, definition, and calling. Okay, അത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. It's very important. 3 പാർട്ടുകളാണ് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഉള്ളത്. One is declaration, another one is definition, and the third one is calling a function. Now, let us see what is declaration and how you are declaring. So declaration means you are saying that a function is coming with this name, or you can say that before the function is used, you should declare. Why you are declaring the function? Because the C has to know about the different parameters. നിങ്ങളുടെ ഫംഗ്ഷനിലേക്ക് എന്തൊക്കെ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത്? ഇപ്പോൾ ഒരു സമ്മേഷൻ ചെയ്യാനുള്ളതാണെങ്കിൽ 2 വേരിയബിൾസ് കൊടുക്കും, അത് രണ്ടുമാണ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ 2 പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആണ് അതിനുള്ളത്. സിക്ക് അറിയണം നമ്മൾ എത്ര പാരാമീറ്റേഴ്സ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെന്ന്. പിന്നെ ഈ പാരാമീറ്റേഴ്സ് എന്ത് ടൈപ്പ് ആണെന്ന് അറിയണം. അത് 2 ഇൻറ്റിജർ ആണോ, അതെയോ അത് 2 ഫ്ലോട്ട് ആണോ? ഓക്കെ, ഇതൊക്കെ C has to know about it, right? Now, example. Let us see the declaration example first. I have written several examples. I have written 8 examples. So,
This is a method of declaring a function. The first thing is the data type. It represents the data type of the function value which is returning. So arrange another function name on char space arrange brackets. You are writing parameters. Let us see what is the syntax first. This is the syntax. Syntax is return data type followed by function name followed by data type of variable 1 comma data type of variable 2, and the end there should be a semicolon. Okay. So first one is a return data type. Return data type എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫംഗ്ഷനിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ എന്ത് ഡാറ്റയാണ് നമ്മൾ തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്, അതാണ് റിട്ടേൺ ഡാറ്റ ടൈപ്പ്. അതിനുശേഷം എഴുതുന്നത് ഫംഗ്ഷന്റെ പേര്. അറേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഫംഗ്ഷന്റെ പേരാണ്. അകത്ത് എഴുതുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ കാൽക്കുലേറ്ററിന്റെ പറഞ്ഞു, 2 നമ്പർ നമ്മൾ പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ, ആ 2 നമ്പറിന്റെ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് എന്താണ് എന്നാണ് നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ അകത്ത് ഈ അറേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷന്റെ അകത്ത് നമ്മൾ പാസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന 2 വേരിയബിൾ n1 n2 രണ്ടിന്റെയും ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ക്യാരക്ടർ ആണ്. ആൻഡ് ഡിക്ലറേഷൻ ഷുഡ് എൻഡ് ഇറ്റ് വിത്ത് എ സെമികോളൻ. ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. യു ഷുഡ് എൻഡ് ദ ഡിക്ലറേഷൻ വിത്ത് എ സെമികോളൻ. നെക്സ്റ്റ് വൺ, സെക്കൻഡ് വൺ നോക്കാം. അതിന്റെ റിട്ടേൺ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് എന്താണ്? ഇന്റ് ആണ്. വാട്ട് ഇസ് ദ നെയിം ഓഫ് ദ ഫംഗ്ഷൻ? മീൻ. പാരാമീറ്റേഴ്സിന്റെ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് എന്തൊക്കെയാണ്? 2 ഇൻറ്റീജർ ആണ്. റൈറ്റ്. തേർഡ് വൺ നോക്കാം. റിട്ടേൺ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ഇന്റ് ആണ്. നെയിം ഓഫ് ദ ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് ആഡ് നമ്പർ ആൻഡ് ഇൻ ബ്രാക്കറ്റ് യു ആർ നോട്ട് സ്പെസിഫൈങ് എനി വേരിയബിൾ നെയിം. വേരിയബിളിന്റെ പേര് പറഞ്ഞില്ല എന്ന് വെച്ച് പ്രശ്നമില്ല ഡിക്ലറേഷനിൽ. No need to write the variable name. Here you are simply writing that the data type is void. That means there is no data type. Okay. Fourth one, void data type return type ആണ്. print max ആണ് പേര്. ഒരു പാരാമീറ്ററേ ഉള്ളൂ, അതിന്റെ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ഇൻറ്റീജർ ആണ്. അടുത്തത് void init, ഫംഗ്ഷന്റെ പേര്. പാരാമീറ്റേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല, ഡാറ്റ ടൈപ്പ് മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. അടുത്തത് സിക്സ്ത് വൺ, മാക്സ്. അതിനകത്ത് രണ്ട് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആണ്, n1 n2, രണ്ടും ഇൻറ്റീജർ ആണ്. ഇനി ഈ 8 എക്സാമ്പിളിൽ എന്തെങ്കിലും പെക്യുലാരിറ്റി ഉള്ളതുണ്ടോ? 7 and 8, റൈറ്റ്. റിട്ടേൺ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ഇസ് നോട്ട് മെൻഷൻഡ് there, isn't it? Return data type is not mentioned. So what are the return data types here? Here the return data type will be automatically integer. So if the return data type is not written, return data type എഴുതിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ it will return an integer. Example is that 7 and 8. Now, if void is a return data type, of course no data has to be given back to the function. If formal parameters are specified, for example 3, 5, 7 and 8, here you can see that the parameter name is not specified. It doesn't matter. No need to specify the parameter name. We can pass whatever be your parameters. We'll see in the example. Semicolon is required at the end. That is very important. So that is all about function declaration. Clear, right? A function declaration le endake vendathu? Return data type, function de pere, bracket inde agathu parameters inde data type. Parameters inde pere venam ennu nirbandhamilla. Parameters inde data type aanu vendathu. That is function declaration. Function declaration എപ്പോഴും ചെയ്യുന്നത് മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ, മെയിൻ എന്ന് എഴുതുന്നതിന് തൊട്ട് മുൻപാണ്. Okay, that will be the first line of your program. After hash include stdio.h, you have to write this function declaration. End it with a semicolon. ഈ function definition എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. Function definition. The function definition is actually the space in the memory where you write that function. Okay, actually നമ്മൾ മെമ്മറിയുടെ അകത്ത് നമ്മൾ ഫംഗ്ഷൻ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഫംഗ്ഷനിൽ എഴുതേണ്ടത് അതെല്ലാം എഴുതുന്നതിനെയാണ് ഫംഗ്ഷൻ ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രോഗ്രാം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആണത്. ഇനി അതിന് എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടത്? അതിനൊരു ഹെഡർ ഉണ്ടാവും, ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ബോഡി ഉണ്ടാവും. What are there? There will be a header and a function body. ഇനി ഇതിന്റെ സിന്റാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫംഗ്ഷൻ ഹെഡർ the same as that of function declaration. Function declaration le endokke undarunnu? Return data type, name of the function, return data type, name of the function, and inside brackets you are writing the
ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ഓഫ് ദി പാരാമീറ്റേഴ്സ്. അത് തന്നെയാണ് ഫംഗ്ഷൻ ഡെഫിനിഷനിൽ ഹെഡറിൽ എഴുതേണ്ടത്. ഹെഡർ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു കേർലി ബ്രാക്കറ്റ്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഫംഗ്ഷൻ ബോഡി എഴുതും. ഇനി ഇവിടെ സെമി കോളന്റെ ആവശ്യമില്ല. സോ ലെറ്റ് us see some examples now. First example is to a function to find the largest of two numbers. രണ്ട് നമ്പേഴ്സിൽ ലാർജസ്റ്റ് നമ്പർ ഏതാണ് എന്നറിയാനുള്ള അതിൻ്റെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ മാത്രം, ഫുൾ പ്രോഗ്രാം ഇല്ല കേട്ടോ, ഫംഗ്ഷൻ മാത്രമേ എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ഫംഗ്ഷനിൽ നമ്മൾ ഫംഗ്ഷൻ ഡെഫിനിഷൻ മാത്രം. ഫംഗ്ഷൻ ഡെഫിനിഷനിൽ എന്താ വേണ്ടത്? ഫംഗ്ഷൻ ഹെഡറും ഫംഗ്ഷൻ ബോഡി. ഫംഗ്ഷൻ ഹെഡറിന്റെ ഫോർമാറ്റ് എന്താണ്? റിട്ടേൺ ഡാറ്റ ടൈപ്പ്, ഫംഗ്ഷൻ നെയിം, ബ്രാക്കറ്റ്സിൽ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ആൻഡ് പാരാമീറ്റർ നെയിം. ഡാറ്റ ടൈപ്പും പാരാമീറ്ററിന്റെ പേരും ഫംഗ്ഷൻ ഡെഫിനിഷനിൽ ആവശ്യമാണ്. ഓക്കെ, ഡാറ്റ ടൈപ്പും പാരാമീറ്ററിന്റെ നെയിമും ആവശ്യമാണ്. ഡിക്ലറേഷനിൽ പാരാമീറ്ററിന്റെ പേര് ആവശ്യമില്ല. സോ ഹിയർ ഇന്റ് ഈസ് എ റിട്ടേൺ ഡാറ്റ ടൈപ്പ്. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്? ടു ഫൈൻഡ് ദ ലാർജസ്റ്റ് ഓഫ് ടു നമ്പേഴ്സ് ആണ്. ലാർജസ്റ്റ് ഓഫ് ടു നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് എന്താ? ഏറ്റവും വലിയ നമ്പർ ഏതാണോ അതാണ് നമ്മൾ തിരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത്. അതിന്റെ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് എന്താണ്? integer ആണ്. So int is the data type. int space find max and in brackets int space n1 comma int space n2. That means രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്, n1 ഉം n2. ആ n1ലും n2ലും വലിയ നമ്പർ ഏതാണ് എന്നാണ് നമ്മൾ തിരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത്. സോ കേർലി ബ്രാക്കറ്റ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് എഴുതേണ്ടത്? n1 is greater than n2 which is the largest number, n1, right? So you return n1, n1 തിരിച്ചു കൊടുക്കൂ. else return n2. വെരി സിമ്പിൾ, റൈറ്റ്? നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷന്റെ ബോഡിയിൽ എഴുതേണ്ടത് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആണ്. ഈ ഫംഗ്ഷന് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണോ ആവശ്യം അതാണ് ഫംഗ്ഷന്റെ ബോഡിയിൽ എഴുതേണ്ടത്. ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യം എന്താണ്? ടു ഫൈൻഡ് ദ ലാർജസ്റ്റ് ഓഫ് ടു നമ്പേഴ്സ് ആണ്. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയുള്ള പ്രോഗ്രാം ആണ് അതിന്റെ അകത്ത് എഴുതേണ്ടത്. ഇഫ് n1 is greater than n2, return n1, else return n2. Next question is to write a function to find the square of a number. ഇവിടെയും ഫംഗ്ഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, പ്രോഗ്രാം ഫുൾ ഇല്ല. ഓക്കെ, ടു ഫൈൻഡ് ദ സ്ക്വയർ ഓഫ് എ നമ്പർ ആണ്. ഒരു നമ്പറിന്റെ സ്ക്വയർ കാണാൻ വേണ്ടി ആ ഒരു നമ്പർ മാത്രമാണ് പാരാമീറ്റർ ആയിട്ട് പാസ് ചെയ്യേണ്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇവിടെ റിട്ടേൺ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ഡബിൾ ആയിട്ടാണ് മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഫംഗ്ഷൻ നെയിം ഇസ് സ്ക്വയർ, ബ്രാക്കറ്റ്സിൽ യു ആർ പാസിംഗ് എ നമ്പർ ആൻഡ് ദ വേരിയബിൾ ഇസ് നം. ഇതിന്റെ എന്താണ് തിരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത്? അതിന്റെ സ്ക്വയർ ആണ്. അപ്പൊ എന്താണ് എഴുതേണ്ടത്? റിട്ടേൺ ബ്രാക്കറ്റ്സിൽ നം ഇൻറ്റു നം, ദാറ്റ് ഇസ് സ്ക്വയർ ഓഫ് ദ നമ്പർ. Now consider another example. A function to find average of three numbers. Average of three numbers എന്ന് പറയുമ്പോൾ 3 നമ്പറിന്റെ ആവറേജ് ആണ്. അപ്പൊ 3 നമ്പർ നമ്മൾ ഫംഗ്ഷന്റെ ബോഡിയിലായിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കണം. ഓക്കെ, സോ ദർ വിൽ ബി 3 പാരാമീറ്റേഴ്സ്. അതിന്റെ റിട്ടേൺ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ഫ്ലോട്ട് ആണ്, കാരണം ആവറേജ് ആയതുകൊണ്ട് പോയിന്റ് വരും. സോ ഇറ്റ് ഇസ് ഫ്ലോട്ട്. ഫ്ലോട്ട് സ്പേസ് ഫംഗ്ഷൻ നെയിം, ഫൈൻഡ് അണ്ടർസ്കോർ ആവറേജ് ഇസ് എ ഫംഗ്ഷൻ നെയിം. ഈ ഫംഗ്ഷന്റെ പേര് എഴുതുന്നത് നമ്മൾ വേരിയബിൾ നെയിമിന്റെ സെയിം റൂൾസ് ആണ്. വേരിയബിൾ നെയിം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന്റെ റൂൾസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. അപ്പൊ ആ റൂള് തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഫൈൻഡ് അണ്ടർസ്കോർ ആവറേജ്, ബ്രാക്കറ്റിൽ ദർ ആർ 3 വേരിയബിൾസ് n1, n2, n3, റൈറ്റ്? ഇനി ഇത് എന്താണ് റിട്ടേൺ ചെയ്യേണ്ടത്? ആവറേജ് അല്ലേ? ആവറേജ് എങ്ങനെയാ കണ്ടുപിടിക്കാം? 3 നമ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ n1 plus n2 plus n3 divided by 3. So what you are returning? You are returning n1 plus n2 plus n3 divided by 3. ഇപ്പൊ ഇവിടെ കുറെ റിട്ടേൺ കണ്ടു, റൈറ്റ്? വാട്ട് ഈസ് ദിസ് റിട്ടേൺ? വാട്ട് ഈസ് ദ ഫോർമാറ്റ് ഓഫ് ദിസ് റിട്ടേൺ? റിട്ടേണിന്റെ സിന്റാക്സ് ഇതാണ്. യു ഹാവ് ടു സിംപ്ലി റൈറ്റ് റിട്ടേൺ, സ്മോൾ ലെറ്റേഴ്സ് ആണ് കേട്ടോ. റിട്ടേണിന്റെ ഫുൾ സ്മോൾ ലെറ്റേഴ്സ് ആണ്. റിട്ടേൺ ഇൻ ബ്രാക്കറ്റ്സ് സം എക്സ്പ്രഷൻ ഫോളോഡ് ബൈ എ സെമി കോളൻ. ഇവിടെ എല്ലാം നിങ്ങൾ കണ്ടു. റിട്ടേൺ ബ്രാക്കറ്റിൽ ഇവിടെ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് n1 plus n2 plus n3 by 3. ഇവിടെ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് നം ഇൻറ്റു നം. ഇവിടെ റിട്ടേൺ n1, n2, അതും ഓരോ എക്സ്പ്രഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വേരിയബിൾ നെയിം ആണ്. ഇതിന്റെ റൂൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ എക്സ്പ്രഷൻ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു വാല്യൂ കിട്ടണം. n1 plus n2 plus n3 by 3 എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു വാല്യൂ കിട്ടണം. ഈ വാല്യൂ ആണ് റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി റിട്ടേൺ വാല്യൂ ഒന്നും റിട്ടേൺ ചെയ്യാനില്ലെങ്കിൽ റിട്ടേൺ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു സെമി കോളൻ ഇട്ടാൽ മതി. ഇനി റിട്ടേണിന്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ഫംഗ്ഷനെ വീണ്ടും കോൾ ചെയ്യും. ദാറ്റ് വി വിൽ സ്റ്റഡി ലേറ്റർ. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾ അബൌട്ട് റിട്ടേൺ. അപ്പൊ ഇത്രയും കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട്, ഫംഗ്ഷൻ കോൾ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഫംഗ്ഷൻ ഡിക്ലറേഷൻ കഴിഞ്ഞു, ഫംഗ്ഷൻ ഡെഫിനിഷൻ കഴിഞ്ഞു, റിട്ടേൺ കഴിഞ്ഞു. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ കോൾ. ഫംഗ്ഷൻ കോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇൻവോക്സ് ദ ഫംഗ്ഷൻ. ദാറ്റ് മീൻസ് അത് ഫംഗ്ഷനിലേക്ക് എക്സിക്യൂഷൻ ഫോർവേഡ് ചെയ്ത് വിടും.
ഫംഗ്ഷനിലേക്ക് എക്സിക്യൂഷൻ പോവുകയാണ്. നമ്മൾ മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ റൂട്ട് മാറി നമ്മൾ അത് ഫംഗ്ഷനിലേക്ക് എക്സിക്യൂഷൻ പോകാൻ വേണ്ടിയുള്ള പാർട്ടാണ് ഫംഗ്ഷൻ കോൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ കൺട്രോൾ വിൽ പാസസ് ടു ദാറ്റ് ഓഫ് ദ ഫംഗ്ഷൻ. രണ്ട് സിൻടാക്സ് ഉണ്ട്. എയ്തർ യു ക്യാൻ സിംപ്ലി റൈറ്റ് ദ ഫംഗ്ഷൻ നെയിം. ഫംഗ്ഷൻ നെയിം എഴുതിയിട്ട് ബ്രാക്കറ്റിൽ പാരാമീറ്റേഴ്സ് എഴുതാം. അതിനകത്ത് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യണ്ട. ഫംഗ്ഷൻ നെയിം ബ്രാക്കറ്റ് n1, n2, a, b വേരിയബിൾ നെയിം മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി. അതല്ലെങ്കിൽ വേരിയബിൾ നെയിം ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഫംഗ്ഷൻ നെയിം ബ്രാക്കറ്റ്സ് വേരിയബിൾ 1, വേരിയബിൾ 2. ദിസ് ഇസ് ഓൾസോ ആൻ എക്സാമ്പിൾ. ഓക്കെ, സോ റിട്ടേൺ. ഇനി പെക്യുലാരിറ്റി ഇസ് ദാറ്റ് നമ്മളിപ്പോൾ ഡിക്ലറേഷൻ ചെയ്തു, ഡെഫിനിഷൻ ചെയ്തു, ഫംഗ്ഷൻ കോളായി അല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ ഡിക്ലറേഷനിലും ഡെഫിനിഷനിലും ഫംഗ്ഷൻ കോളിലും എല്ലാം നമ്പർ ഓഫ് പാരാമീറ്റേഴ്സും അതേപോലെ അതിൻ്റെ ഡാറ്റ ടൈപ്പും എല്ലാം മാച്ച് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഡിക്ലറേഷനിലെയും ഡെഫിനിഷനിലെയും ഫംഗ്ഷൻ കോളിനെയും പാരാമീറ്റേഴ്സ് എല്ലാം മാച്ച് ചെയ്യണം. പല പല പാരാമീറ്റേഴ്സ്, അതിൽ പല ടൈപ്പ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് പാസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. വേറൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ലൈൻ നോക്കുക. ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ആർ ഓൾവേസ് പാസ്ഡ് ബൈ വാല്യൂ ഇൻ സി ഫംഗ്ഷൻ കോൾസ്. അപ്പം നമ്മൾ പാസ് ചെയ്ത വാല്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഫ്ലോട്ട് n1, ഫ്ലോട്ട് n2 എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറച്ച് വേരിയബിൾസ് പാസ് ചെയ്തു. n1, n2 എന്ന് പറഞ്ഞ് കുറച്ച് വേരിയബിൾസ് അല്ലേ. അപ്പം ആ വേരിയബിൾസ് ഒരു ഫംഗ്ഷനിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ വേരിയബിളിൻ്റെ ഒറിജിനൽ മെമ്മറി ലൊക്കേഷനിലെ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഒറിജിനൽ മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ അല്ല കൊടുക്കുന്നത്. വെരി ക്രിസ്പായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക. എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് സിമിലർ ടു ടേക്കിംഗ് ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റ് ഓഫ് എ ബുക്ക്. ഇപ്പോൾ ഒരു ബുക്ക് ഉണ്ട്, നിങ്ങൾ ആ ബുക്ക് ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റ് എടുത്തു. ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റ് എടുത്തിട്ട് ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റിൽ നമ്മൾ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തൊക്കെ പഠിച്ചു അല്ലേ. അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് പഠിച്ചത് ബുക്കിൽ വരുന്നില്ലല്ലോ. ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് കം ഇൻ ദ ബുക്ക്. ബുക്ക് ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റ് എടുത്ത ബുക്ക് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തു, നമുക്ക് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് പഠിക്കാം, പക്ഷെ അതൊരിക്കലും ബുക്കിൽ വരുന്നില്ല. സെയിം കേസിൽ നമ്മൾ ഒരു വേരിയബിളിനെ ഫംഗ്ഷനിലേക്ക് പാസ് ചെയ്താൽ ആ വേരിയബിളിൻ്റെ ഒരു ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റ് കോപ്പി മാത്രമാണ് ഫംഗ്ഷനിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. മെമ്മറിയിൽ ആ വേരിയബിളിൻ്റെ വാല്യൂ മാറില്ല. ഓക്കെ, സോ അത് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക. ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദ വേരിയബിൾ വിൽ നോട്ട് ചേഞ്ച് വെൻ യു പാസ് a variable to a function. You are simply passing the copy of that variable. അതാണ് ആ ലൈന് കൊണ്ട് മീൻ ചെയ്യുന്നത്. ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ആർ ഓൾവേസ് പാസ്ഡ് ബൈ വാല്യൂ ഇൻ സി ഫംഗ്ഷൻ കോൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റ് കോപ്പീസ്. ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റ് കോപ്പീസിന് പകരം നമ്മൾ ഇവിടെ പറയുന്ന പേരാണ് ലോക്കൽ കോപ്പീസ് ഓഫ് ദ വാല്യൂസ്. The local copies of the values of the arguments are passed to the function.